آئیے آج اپنی زندگیوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کے زندہ کلام مقدس میں سے ایک بار پھر دیکھیں عبرانیوں کے نام کا خط۔ عبرانی مسیحی یہودی لوگ جو مسیح پر ایمان لے آئے، انہیں خط لکھا گیا، اس کا 12 باب اور اس کی آیت 24۔ عبرانی مسیحیوں کو یہ خط لکھا گیا ہے۔ بار بار اس کو بتانے کا مطلب یہ ہے تاکہ یہ بات ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے کہ یہ وہ کون لوگ تھے جن کو یہ پیغام لکھا گیا۔ ہم غیر اقوام سے لوگ ہیں جو آج اس پیغام سے فیض یاب ہوتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام کا خط 12 باب اس کی 24 آیت خدا کے زندہ کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے، اور خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے: اور نئے عہد کے درمیانی یسوع اور چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ آمین۔ یہاں پر ہم نے 2 لوگوں کے تعلق سے پڑھا ہے، ہابل اور خدا یسوع مسیح۔ 2 لوگوں کے تعلق سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہابل کا خون بھی بہایا گیا، یسوع مسیح کا خون بھی بہایا گیا۔ ہابل کا مطلب انسان کا خون جو گناہ کے بعد بہایا گیا، گناہ کی حالت میں بہایا گیا، گناہ اس کے اندر تھا، وہ خون بہایا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ گناہ کے سبب سے تمام دنیا کے اندر لعنت آئی۔ گناہ کے سبب سے ہر طرح کی آج جو آپ اور میں ابتری دیکھتے ہیں، پریشانی دیکھتے ہیں گھرانوں کے اندر، زندگیوں کے اندر، یہ فقط صرف اور صرف گناہ کی وجہ سے ہے اور کسی چیز کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر خون خرابہ ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، نفرت ہے، غصہ ہے، تفرقے ہے، جدائیاں ہیں، بدعتیں ہیں اور حسد ہے، غربت ہے، کمی ہے، ہر طرح کی جو ابتری ہمیں اس زمین کے اوپر، کرۂ ارض کے اوپر نظر آتی ہے، وہ فقط گناہ کے سبب سے۔ لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح نے خون بہا دیا ہے ان تمام باتوں کے لیے، تمام بیماریوں کے لیے، تاکہ ہم ان سے آزاد کیے جائیں، تاکہ ہم ان سے رہا کیے جائیں۔ ایک بیماری جس کے تعلق سے بھائی شفیق سے پہلی بار مجھے سننے کو ملا، ان کی والدہ کو وہ بیماری لاحق ہوئی، گینگرین کی بیماری تھی، ان کے پاؤں سے یہ شروع ہوئی۔ یہ بیماری ایک ایسی بیماری ہے جس میں بدن کا حصہ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، اس میں بلڈ گردش نہیں کرتا، خون گردش نہیں کرتا۔ وہ بدن کا ایسا حصہ ہوتا ہے، آپ اس پر سوئی چبوئیں، آپ اسے ماریں، کچھ بھی کریں، اسے دکھ کا احساس نہیں ہوتا، اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے وہ اعضاء بدن کے ساتھ ہی جڑا رہتا ہے تو بھی وہ بدن سے خون حاصل نہیں کر پاتا، زندگی حاصل نہیں کر پاتا، اور خون نہ حاصل کر پانے کے باعث، خون کی گردش نہ ہونے کے باعث وہ حصہ بدن کا مردہ رہتا ہے۔ اور آج آپ ان کلیسیاں کو دیکھیں، ان چرچز کو دیکھیں جہاں خون کی پرستش نہیں کی جاتی، جہاں خون کی حمد و تعریف نہیں کی جاتی، جہاں خون سے پرہیز کیا جاتا ہے، خون کی باتیں نہیں کی جاتی۔ آپ ان کلیسیاؤں کے اندر زندگی نہیں پائیں گے بلکہ مردہ پن پائیں گے۔ ان کلیسیاؤں کے اندر مسیح کا خون نہیں دوڑتا، مسیح کے خون کی گردش، مسیح کے خون کی حرارت ان کلیسیاؤں کے اندر نہیں ہے۔ جب بھی بیداری آئی، خدا کے لوگوں نے خون کی تعریف کرنا شروع کی، خون کے نعروں کو بلند کرنا شروع کیا، خون کی للکار، خون کی حمد و ثنا، خون کی تعریف کرنا شروع کی۔ اور آپ یہ حمد و ثنا کی جو بیداری دیکھتے ہیں، آپ اس شخص سے سب لوگ واقف ہیں، ارنسٹ مل۔ اگر آپ باریکی سے اس شخص کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس کے گیتوں کا، تو آپ کو ایک بڑا حصہ اس کے گیتوں میں خون کے گیتوں کا ملے گا۔ آج ہم نے گیت بھی گائے، تیرے لہو کے وسیلے ہو گئے پاپ، یہ ارنسٹ مل کا گیت ہے۔ لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو، تیرے لہو سے پاپ دھوتا ہوں، تو بڑھتا جا میں کم ہوتا ہوں۔ بار بار بہا لہو یسوع کا، کس کے لیے؟ تیری شفا کے لیے۔ یہ لہو ہے تیرے لیے، یہ لہو ہے میرے لیے، یہ لہو بچائے ہمیں، یہ لہو ہے سب کے لیے۔ یہ سب ارنسٹ مل نے گیت لکھے۔ اور ارنسٹ مل یہ بھی گیت اس نے لکھا، مجھے اپنے لہو کا رنگ دے دے، کوئی رنگ تو ہو میرے جینے میں۔ ارنسٹ مل نے بے شمار گیت لہو کے تعلق سے لکھے، لہو کی قدرت کو، لہو کی قوت
लहू की हकीकत को उसने अपने गीतों में बयान किया है। और हमारे भाई पीछे शफीक बैठे हैं, इन्होंने भी लहू के ताल्लुक से गीत लिखे हैं। इस किताब में वो गीत मौजूद है, गालबन 100 ओदे लहू नल तन मन रंग सजना। ये बड़ा खूबसूरत गीत है। आइंदा दिनों में भाई शहजाद जो है इस गीत को जब क्वायर को सिखाएंगे तो मैं और आप इस गीत को गा सकेंगे। बहुत खूबसूरत गीत। लहू ही तमाम जरूरतों को पूरा कर सकता है। हमारे बदन की आज़ा, मैं और आप जिंदा हकीकत हैं। हमारा जहन काम करता है, हम आंखों से देखते हैं, मुंह से बोलते हैं, हमारे हाथ पांव काम करते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे बदन के अंदर खून चल रहा है। खून ही जो है ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाता है। खून ही तमाम खुराक जो हम खाते हैं वो खून में जब जज्ब हो जाती है तो वो तमाम हिस्सों तक पहुंचती है। वो दिमाग तक पहुंचता है खुराक का हिस्सा, वो मुंह तक पहुंचता है, वो कानों तक, हाथों, पांव, बदन के एक एक अज़ा तक। खून हर एक चीज को हमारी बॉडी के अंदर मुंतकिल करता है। जिंदगी को खून मुंतकिल करता है। इस जगह पर दो लोगों के खून का जिक्र किया गया है, एक इंसान के खून का और एक खुदावंद यीशु मसीह के खून का। जब मैंने ये कहा कि इंसान के खून का और खुदावंद यीशु मसीह के खून का, तो दोनों बातों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इंसान का खून और खुदावंद यीशु मसीह का खून, खाली यीशु मसीह का खून नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह का खून। इंसान के खून के ताल्लुक से हम जानते हैं, डॉक्टर्स ये बताते हैं, साइंस ये बताती है कि खून में 3 चीजें शामिल होती हैं, सुर्ख खूलिये, सफेद खूलिये और प्लेटलेट्स होते हैं। ये खून के 3 हिस्से होते हैं जो बदन को ताकत देते हैं, बदन को लेकर चलते हैं। और एक सेहतमंद शख्स के अंदर 5 लीटर से 6 लीटर तक खून मौजूद होता है एक बदन के अंदर। जब बदन में खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि भाई आप ब्लड लगवाएं, आपके बदन में खून की कमी है, ताकि वो कमी पूरी हो जाए, ताकि बदन सेहतमंद हो जाए और वह शख्स काम करने के काबिल हो जाए। इसलिए डॉक्टर्स इस बात के लिए मशवरा देते हैं कि आप भाई खून लगवाएं। और जब खून की कमी पूरी हो जाती है तो आप उस शख्स को देखें, वो शख्स आपको एक्टिव नजर आएगा, अच्छा लगेगा। इंसान के खून के 8 ग्रुप्स हैं। इंसान का खून, अगर हम इसको, डॉक्टर्स ये बताते हैं, साइंस हमें बताती है, इसकी 8 किस्में हैं। ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ये 8 ग्रुप हैं। और इंसान को जब इंसान का खून दिया जाता है तो पहले खून के टेस्ट किए जाते हैं और फिर उसके ग्रुप के मुताबिक उसको वही खून लगाया जाता है। जानवरों में, बैलों के अंदर मैंने इस बात को इंटरनेट पर देखा, 800 किस्म का खून उनमें मौजूद है, बैलों के अंदर, जानवरों के अंदर। और बिल्लियों के अंदर 11 किस्म के खून की इकसाम मौजूद हैं और कुत्तों के अंदर 4 किस्म का खून, लेकिन इंसानों में 8 किस्म का खून मौजूद है। और जब एक इंसान को दूसरे इंसान का खून दिया जाता है तो पहले उसके टेस्ट किए जाते हैं किस ग्रुप से ताल्लुक रखता है। फिर दूसरे शख्स जिसका खून दिया जाता है उसके टेस्ट किए जाते हैं, क्या इस खून का ग्रुप उस शख्स के साथ मिलता है। फिर उसके लिए यह टेस्ट किया जाता है क्या इसके खून के अंदर कोई बीमारी तो नहीं, फिर खून दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता। और अगर किसी शख्स को बीमारी हो तो वह खून उसके लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन किसी भी किस्म का कोई गुनाहगार हो, किसी भी किस्म का कोई गुनाह का बीमार हो, उसके लिए यीशु मसीह जिसके खून का एक ही ग्रुप है, वो तमाम इंसान जो गुनाहगार हैं उनके लिए मौजूद है। हर किस्म के गुनाहगार, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म के रोग के लिए यीशु मसीह का खून उनसे नजात दे देता है। आमीन। और ये खून हर वक्त अवेलेबल है। इंसानों में तो ऐसा है कि कोई इंसान जब एक बार ब्लड दे देता है तो वो 3 महीने तक ब्लड नहीं दे सकता, ताकि उसके बदन के अंदर खून की जो मिकदार है वो रिकवर हो जाए, वो बन जाए, खून बन जाए। लेकिन यीशु मसीह का खून किसी भी ईमानदार के लिए जब भी उससे गुनाह सरजद हो, जब भी वो गुनाह में गिरे, उसके लिए मौजूद है। वो यीशु मसीह का खून मांग सकता है, अपने लिए पुकार सकता है, और यीशु मसीह का खून उसके लिए कभी कम नहीं होता, उसके खून की मिकदार कभी कम नहीं होती। वो मेरे लिए और आपके लिए हर वक्त दस्तयाब रहता है। आमीन। और जो शख्स खून देता है, बारहा हम लोग उसके शुक्रगुजार होते हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, हम नहीं भूलते। आज इस दौर में तो खैर कम लोग याद रखते हैं,
पहले दौर में तो ऐसा था कि एक गिलास पानी ही पिला देता था, तो वो पुश्तों को मैंने बताया अक्सर बता कर जाते थे इसने हमारे बाप को पानी पिलाया था। आज खून भी दे दें तो कोई याद नहीं करता। मुझे एक शख्स के ताल्लुक से याद है, उसने एक बहन को खून दिया तो उसकी फैमिली बजाय उसकी शुक्रगुजार होने के, और वो बहन भी उसके साथ जब वो ठीक हो गई ऐसा झगड़ा किया उस शख्स के साथ कि हमेशा के लिए उसकी फैमिली से कट ऑफ हो गए। ना शुक्रापन, उस बहन ने ऐसा किया और वो आज तक कभी दोबारा नहीं मिले। उन्होंने उसके खून की कुछ कदर नहीं जानी कि इस शख्स ने मेरी जिंदगी बचाई है, इसने मुझे अपना खून दिया है। लेकिन तो भी ऐसे लोग हैं जो आज भी एक दूसरे का एहसास करते हैं कि इस शख्स ने हमारे लिए एक बड़ा काम किया है। लेकिन हमें ऐसे लोगों के लिए शुक्रगुजार होना है। तो अगर हम इंसानों के इस कदर शुक्रगुजार होते हैं तो किस कदर मुझे और आपको मसीह के खून का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिसने हमारे गुनाहों के लिए उस वक्त खून बहा दिया जब हम गुनाहगार थे। यहां तो जिंदा शख्स को खून दिया जाता है, लेकिन मसीह यीशु ने मेरे लिए और आपके लिए उस वक्त खून बहा दिया जब हम मुर्दा थे। जिंदा के लिए तो सब खून देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन मुर्दा के लिए कोई भी खून देने के वो तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये शख्स पहले ही मुर्दा है। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए खुशी की खबर यह है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए खून दिया है। इंसान के और खुदावंद यीशु मसीह के खून के अंदर आप तकाबुल देख सकते हैं कि किस तरह से यह काम करता है। इंसान का खून जो है, इसके अंदर जो कुव्वत है, वो जो फासद मादे होते हैं, जर्म्स होते हैं, ऐसी बीमारियां होती हैं, उनको बदन से ये दूर करता है। तो यीशु मसीह के खून के ताल्लुक से लिखा है इब्रानियों के नाम का खत 9वें बाब में उसकी 14 आयत में, तो यीशु मसीह का खून हमें मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा। मुर्दा कामों के ताल्लुक से यहां पर थोड़ा सा बताकर जाना चाहूंगा आगे। मुर्दा काम क्या होते हैं? नंबर एक बात, वो काम जो तौबा से पहले लोग करते हैं खुदा को खुश करने के लिए, अपने हदिये नजरानों से गुनाह के साथ गुनाह को छोड़ना नहीं चाहते, वो गुनाह करते रहना चाहते हैं और उन्हीं बुरे कामों के साथ वो खुदा को किसी तरह से खुश करना चाहते हैं। खुदा के नजदीक ये मुर्दा काम है। जितने मर्जी कोई काम कर ले, खुदा के नजदीक ये मुर्दा काम है। दूसरी बात, वो मुर्दा काम जो तौबा करने के बावजूद, नई पैदाइश हासिल करने के बावजूद, एक ईमानदार नई जिंदगी मसीह से पाने के बावजूद करता रहता है, उनको मुर्दा काम बाइबल मुकद्दस में कहा गया है। मुकाशवा की किताब 3 बाब की पहली आयत में लिखा है, तू जिंदा कहलाता और है मुर्दा। मसीह से ताल्लुक है तो भी मुर्दा काम जिंदगी में मौजूद है। वो शख्स अपने आप को जिंदा कहता है, हाँ मैंने तौबा कर ली है, हाँ मैं चर्च जाता हूं, हाँ मैं बाइबल पढ़ता हूं, हाँ मैं कलाम सुनता हूं, हाँ मैं अपने हदिये अपनी दयकियां वक्त पर खुदा के हजूर में पहुंचाता हूं। वो ये समझता है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन खुदा का कलाम बताता है तू जिंदा कहलाता और है मुर्दा। गलतियों के नाम का खत उसके 5वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, जिस्म के काम मुर्दा काम है, जिस्म के काम मुर्दा काम है। लिखा है कि हर तरह की नापाकी, हर तरह की शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, ये मुर्दा काम। कोई शख्स मसीह के साथ भी चलता रहे और दूसरी तरफ वो बाबों के पास भी जाता रहे। कोई शख्स चर्च में भी आए और तो भी हर तरह के बुरे काम, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा घर के अंदर जाकर करे। और ऐसा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक बाप बिस्तर के ऊपर लेटा, वो सिगरेटें पी रहा है और अपने बच्चों को डांट रहा है, चलो चर्च जाओ, चर्च जाना चाहिए। अपनी तरफ से वो अच्छी तालीम दे रहा है और अच्छी बात करके वो ये साबित कर रहा है, देखा मैं कैसा अच्छा शख्स हूं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, खुद सिगरेट पी रहे हैं। खुद वो शख्स बिस्तर पर लेटा है, लेकिन वो ये समझता है कि अच्छा मशवरा देने से मैं अच्छे काम कर रहा हूं, मैं ठीक हूं। अच्छे मशवरा देने का यह मतलब नहीं कि कोई शख्स ठीक होता है। वो शख्स ना सिर्फ सिगरेट पीता था बल्कि शराब नोशी भी करता था और कभी कभार चर्च भी जाता था। ये मैंने मेरी अपनी आंखों देखा वाकया है। और वो ये समझता है कि मैं अच्छा शख्स हूं, लेकिन खुदा के नजदीक ये मुर्दा काम है। कोई शख्स मसीह से ज्यादा किसी भी चीज से मोहब्बत करे, कलाम में लिखा है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। वो मोहब्बत जिस वक्त हमने तौबा की, मसीह पर ईमान लाए और एक वक्त गुजरने के साथ वो मोहब्बत कम पड़ जाए और हम दुनियादारी के कामों के अंदर फंस जाएं और हर एक काम को मसीह से ज्यादा अहमियत देने लगे, वो तमाम काम मुर्दा काम, खुदा इनसे नाखुश होता है। वो तमाम काम जो तौबा के बाद इस तरह से हम करते हैं, वो तमाम काम मुर्दा काम है। तो इब्रानियों का मुसन्निफ ये कहता है
کہ مسیح کا خون کیوں نہ ہمیں مردہ کاموں سے پاک کرے گا۔ پطرس رسول کے خط میں لکھا ہے پہلے باب کی 18-19 آیت میں، ہماری خلاصی کسی بیلوں بکروں بچڑوں کے خون سے نہیں، سونے چاندی سے نہیں، خدا کے برے کے بے شکیمت خون سے ہوئی ہے۔ ہمیں نہ صرف پاک کیا جاتا ہے خون سے، خون جو ہے نہ صرف گندگی کو دور کرتا ہے ہماری زندگی سے، بلکہ گناہ کرنے کی فطرت سے بھی ہمیں آزاد کر دیتا ہے۔ آمین۔ اور عبرانیوں کے نام کے خط میں ہی لکھا ہے بیلوں بکروں کا خون جو گناہوں کو دور نہیں کر سکتا تھا، لیکن مسیح کا خون گناہوں کو دور کر سکتا ہے۔ آمین۔ پرانے عہد نامہ میں دو لوگوں کے تعلق سے واضح طور پر لکھا ہے، کوڑی اور کاہن کے تعلق سے۔ پرانے عہد نامہ میں جب ایک کوڑی کو پاک کیا جاتا تو پہلے اس کے دہنے کان کے اوپر خون لگایا جاتا۔ کوڑ کی بیماری میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ فقط گناہ کے سبب سے زندگی میں آتی تھی۔ اس شخص کے کان کے اوپر خون لگایا جاتا، اس کے دہنے انگوٹھے کے اوپر خون لگایا جاتا، اس کے دہنے پاؤں کے اوپر خون لگایا جاتا، تاکہ اس کو کوڑ کی گناہ سے پاکیزگی عطا کی جائے، اسے پاک ٹھہرایا جائے۔ اور خون لگانے کے بعد پھر اس کے دہنے کان پر تیل لگایا جاتا، پھر دہنے ہاتھ انگوٹھے کے اوپر تیل لگایا جاتا، پھر پاؤں کے دہنے انگوٹھے کے اوپر تیل لگایا جاتا۔ کیوں؟ نمبر ایک بات، کان کے اوپر لگانے کا مطلب تاکہ یہ شخص جو کچھ سنے اب وہ پاک باتیں سنے۔ آمین۔ پہلے جو کچھ اس نے سنا وہ ناپاکی کی باتیں تھیں، عیب جوئی تھی، چغلیاں تھیں، بدگوئیاں تھیں، برائیاں تھیں، ہر طرح کے برے کام ان کانوں سے ہم سنتے ہیں۔ ابلیس کی حمد و ثنا انہی کانوں سے سنتے ہیں۔ انگوٹھے پر لگانے کا مطلب ہمارا جو ہر ایک کام ہے وہ مسیح کے لیے ہو، ہمارے ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہ ہو، ہمارے ہاتھ سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے، کوئی شخص ہمارے ہاتھ سے نقصان نہ اٹھائے۔ اس لیے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر پہلے خون اور پھر تیل لگایا جاتا، اور پاؤں کے دہنے انگوٹھے کے اوپر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ چال چلن جو ہے، جو کردار ہے وہ پاک ہو، اس کے اندر برائی نہ ہو، کوئی شخص ہمیں بری بات نہ پا کر وہ مسیح کی تکفیر نہ کرے۔ بارہا ہم ایسا موقع ابلیس کو دے دیتے ہیں، ہم گناہ میں گر جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کے لیے تمسخر کا باعث ٹھہرتے ہیں، اور وہ مسیح کے تعلق سے ناحق باتیں کہتے ہیں اور بری باتیں۔ لکھا ہے کہ تمہارے سبب سے غیر قوموں میں خدا کے نام کی تکفیر کی جاتی ہے۔ جب ہمارا چال چلن پاک نہیں رہتا، اس سے مسیح کے نام کی بے عزتی ہوتی ہے۔ انگوٹھے کے اوپر، دہنے انگوٹھے کے اوپر لگانے کا مطلب کہ چال چلن پاک کیا جائے، اور پھر کاہن کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جاتا۔ کاہن کے بھی پہلے دہنے کان کے اوپر خون، پھر انگوٹھے کے اوپر خون، پھر اس کے دہنے انگوٹھے کے اوپر خون، پھر خون کے اوپر تیل، دہنے کان پر، انگوٹھے پر، پاؤں پر خون لگایا جاتا، تاکہ یہ کاہن فقط خداوند کی حمد و ثنا کو سنے، فقط خداوند کے کلام کو سنے، فقط یہ خداوند کے لیے کام کرے، فقط یہ خداوند کے کام کے لیے آگے بڑھے، اور ہر ایک بات میں خداوند کے نام کو جلال دے۔ خون کے بعد ہی تیل لگایا جاتا تھا، اور عید پینتیکوسٹ کے دن اس سے پہلے آتا، عید فصح کے روز مسیح یسوع نے خون بہا دیا تھا شاگردوں کے لیے، اور کلام میں لکھا ہے عید پینتیکوسٹ کے روز شاگرد 120 کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی تاکہ انہیں روح القدس کے تیل سے مسح کیا جا سکے، تاکہ وہ قوت اور قدرت سے بھر جائے، تاکہ وہ ہر ایک بات روح کی رہنمائی میں آگ لے کر چلے۔ آمین۔ مسیح یسوع نے ان کے لیے خون بہا دیا، ان کے دہنے کان، انگوٹھے اور پاؤں پر خون لگایا گیا، اور پھر روح القدس سے کو مسح کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ کسی شخص کو عید پینتیکوسٹ کا تجربہ ہو، ضرور ہے کہ فصح کا حقیقی تجربہ اس کی زندگی کے اندر ہو، گناہوں سے رہائی کا تجربہ اس کی زندگی کے اندر ہو۔ اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر گناہوں سے رہائی کا تجربہ نہیں تو کبھی بھی پینتیکوسٹ کا تجربہ وہ حاصل نہیں کر سکتا، کبھی بھی پاک روح سے معموری کا تجربہ وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ شخص کیسے روح سے معمور ہو گیا، اس لیے کیونکہ اسے خون سے معافی کا تجربہ ہے، کیونکہ یہ خون کا حقیقی تجربہ اپنی زندگی میں رکھتا ہے، اس لیے پاک روح سے معمور ہے، اس لیے غیر زبانیں بولتا ہے، اس لیے نبوت اس کے وسیلہ سے ہوتی ہے، اس لیے علمیت کا کلام اس کے وسیلہ سے ہوتا ہے، اس لیے شفا کا کام اس کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص کی زندگی کے اندر واقعی میں فصح کا
اور رہائی کا تجربہ اس شخص کی زندگی کے اندر موجود ہے۔ پھر خون جو ہے بدن کے اندر دفاع کا کام کرتا ہے۔ سفید خلیے جو ہیں بدن کے اندر بیماری کو روکتے ہیں، بیماری کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ اگر کسی بدن کے اندر سفید خلیوں کی کمی ہوتی ہے تو وہ شخص بہت جلد اس کے اوپر بیماریوں کا جب اٹیک ہوتا ہے تو بیماریاں اس کے اوپر گرفت کر لیتی ہیں اور وہ بیماریوں کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ شخص جو مسیح کے خون کو استعمال نہیں کرتا وہ بدروحوں کے قبضے میں آ جاتا ہے، وہ گناہ کی گرفت میں زندگی گزارتا ہے۔ اور یہاں پر ایک چیز بتانا چاہوں گا مسیح کے خون کی قدرت کے تعلق سے، کیوں مسیح کے خون میں قدرت ہے۔ سفید خلیے آپ دیکھیں یہ ایک بدن کی حقیقت ہے۔ سفید رنگ جو ہے یہ پاکیزگی کا رنگ ہے۔ یہ خدا مسیح کے خون میں کیوں قوت اور قدرت ہے؟ کیونکہ مسیح کے خون میں خدا کی پاکیزگی ہے، خدا کا خون ہے۔ مجھے ایک عرصہ لگا اس بات کو قبول کرتے ہوئے کہ مسیح کا خون کیوں خدا کا خون ہے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی میرے لیے کہ خدا روح ہے اور خدا کے اندر خون کیسے موجود ہے؟ خدا کے اندر خون موجود نہیں بلکہ مسیح میں خون موجود ہے، لیکن وہ خدا سے آیا ہے۔ کلام مقدس میں اس کے تعلق سے واضح طور پر مرقوم ہے۔ بارہا اس آیت کو پڑھا، اس کے تعلق سے واضح تعلیم بھی سنی تو بھی اس بات کو قبول نہ کر پاتا تھا کہ مسیح کا خون کس طرح سے۔ اعمال کی کتاب اس کے 20ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، بس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح قدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا ہے، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ کس نے خون سے مول لیا؟ خدا نے۔ جب میں نے شروع میں یہ کہا انسان کا خون اور خدا یسوع مسیح کا خون، تو اس میں یہ فرق ہے کہ وہ انسان سے ہے اور یہ خدا سے ہے۔ آمین۔ اس لیے مسیح کے خون میں قوت اور قدرت ہے، اس لیے مسیح کا خون زندگیوں کے لیے کام کر سکتا ہے۔ اگر یسوع کا خون فقط انسان کا خون ہی ہوتا تو وہ فقط کفارہ ہی دے سکتا تھا، وہ گناہوں کو دھو نہیں سکتا تھا، وہ گناہوں کا عفظی تو ہو سکتا تھا لیکن گناہوں کو دھونے کی قدرت اس کے اندر موجود نہ ہوتی، کیونکہ اس کے اندر خدا کی پاکیزگی نہ ہوتی، کیونکہ وہ فقط انسان کا خون ہی ہوتا۔ اور خون کے وسیلہ سے کلام میں لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کے 22ویں باب کی 11 آیت میں، اور وہ برا کے خون اور اپنی گواہی کے کلام سے ابلیس پر غالب آئے۔ ابلیس کے مقابلے میں آپ جب بھی کھڑے ہوں گے، جب بھی آپ کو مقابلہ کرنا ہے، آپ اس کے مقابلے میں کوئی دنیاوی ہتھیار سے نہیں لڑ سکتے۔ آپ ساری دنیا کو اکٹھا کرنے اور ابلیس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ایٹم بم بھی اس کے مقابلے میں مؤثر نہیں ثابت ہو سکتا کبھی بھی، اس سے صرف انسان ہی ہلاک ہوں گے۔ ابلیس اگر کبھی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ فقط یسوع مسیح کا خون ہے۔ کلام میں لکھا ہے اور وہ برے کے خون کے سبب سے ابلیس پر اور اس کی فوجوں کے اوپر غالب آئے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگ جب بدروحوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور جب ان کو رہائی ملتی ہے تو خون کے وسیلہ سے، خون کا ذکر کرنے کے وسیلہ سے، ان پر ایمان سے یسوع کا خون لگانے کے وسیلہ سے بدروہیں جو ہیں وہ یسوع کے خون کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے اکثر ایسا سنا ہوگا کہ ابلیس جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہم شکل بن کے آ جاتا ہے۔ یسوع مسیح کا لکھا ہے کہ وہ نورانی فرشتے کا ہم شکل بن جاتا ہے۔ اگر وہ یسوع کا ہم شکل بن جاتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ فرشتے کا ہم شکل بن گیا، یسوع کا ہم شکل بن گیا، لیکن ایک کام وہ کبھی نہیں کرتا، کیونکہ یہ کام اس کے لیے موت ہے۔ وہ کبھی بھی جب کسی شخص کے سامنے ظاہر ہوگا وہ یسوع کے زخموں اور خون کے ساتھ کبھی کسی شخص پر ظاہر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی سے اس کی موت ہے، اسی سے اس کی ہلاکت ہے، اسی سے اس کو شرمندگی اور شکست کا سامنا ہوا ہے۔ وہ کبھی بھی یسوع کے زخموں کے ساتھ کسی شخص پر ظاہر نہیں ہوگا، وہ فقط زخموں کے بغیر آئے گا۔ اور خون کلام میں لکھا ہے کہ ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ کیا بہتر باتیں کہتا ہے؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھائیوں پر الزام لگانے والا گرا دیا گیا، جو دن رات ہمارے خدا کے سامنے الزام لگایا کرتا تھا۔ ابلیس خدا کے سامنے جاتا اور الزام لگاتا تھا۔ پرانے عہد نامہ میں ہمیں اس کی واضح طور پر مثال ملتی ہے کہ ایوب کے تعلق سے، ایوب جو تھا بڑا راست باز شخص تھا، وہ ہر روز قربانیاں گزرانتا تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے تخت کے سامنے ایک روز ابلیس آیا اور خدا نے پوچھا تو کہاں سے آتا ہے؟ اس نے کہا دنیا میں سیر کرتا ہوا، ادھر ادھر پھرتا تھا اور اس لیے آیا ہوں۔ خدا نے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کو دیکھا؟ اس نے کہا ہاں دیکھا ہے۔
खुदा को पता था अब ये किस तरह से इल्जाम लगाएगा। हाँ मुझे पता तूने उसे बरकत दिया इसलिए तो वो तेरी परस्तिश करता है। हाँ तूने उसे बरकत दी है तो उसकी हिफाजत करता है इसलिए तो वो तेरी इबादत करता है, इसलिए तो वो तुझे खुदा मानता है। अगर तू अपना हाथ हटा ले तो वो तेरे मुंह के ऊपर तेरी तकफीर करेगा। अगर तुझे बरकत ना दे तो वो तुझ पर लानत करेगा। इब्लीस इल्जाम लगाने लगा। लेकिन जिस रोज कलवरी के मुकाम पर यीशु मसीह ने खून बहा दिया, कलाम में लिखा है कि भाइयों पर इल्जाम लगाने वाला गिरा दिया गया। यीशु मसीह का खून खुदा बाप के सामने पुकारता है कि ये शख्स बेऐब है। गो उस शख्स ने गुनाह किया है, लेकिन खून पुकारता है कि यह शख्स पाक है। खुदा के सामने उस शख्स के लिए खून पुकारता है कि यह बेऐब है। पहले इब्लीस खुदा के सामने जाकर इल्जाम लगाता था, फिर वो नीचे गिराए जाने के बाद भाइयों के दिलों पर ईमानदार कोई मुजरिम ठहराता है, तूने गुनाह किया है, अब खुदा तेरे साथ नहीं रहेगा, तू खुदा के साथ नहीं चल सकता, तू नापाक है, तू गुनाहगार है, तू तो इस गुनाह की आदत को छोड़ नहीं सकता, तू चर्च क्यों जाता है, तू कलाम क्यों पढ़ता है, तू गुनाह पर गालिब नहीं आ सकता, छोड़ दे सब कुछ। वो इल्जाम लगाता है दिलों के ऊपर। लेकिन इब्रानियों के नाम के खत में लिखा है, आओ दिलों के ऊपर यीशु के खून की छींटे लें। हालेलुया। यीशु का खून बाप के सामने हमारी शिफात करता है। यीशु का खून उस वक्त जब इब्लीस हमारे दिलों को इल्जाम देता है तो उस इल्जाम को दूर कर देता है, उसको रिमूव कर देता है और हम आजाद हो जाते हैं फिर प्रस्तुत करने के लिए, हमदोसना करने के लिए, तारीफ करने के लिए, इबादत करने के लिए। फिर हम फिर से बहाल कर दिए जाते हैं। अवतार सिंह के ताल्लुक से ये गवाही मैंने भाइयों से ही सुनी थी कि अवतार सिंह खुदा पर ईमान रखता था, सिख मजहब से ताल्लुक रखता था ये शख्स, और मसीह को कबूल करने के बाद इब्लीस इस शख्स के पास हर रोज आता और एक बड़ा रजिस्टर उसको दिखाता और कहता कि देख अपने गुनाहों को, देख तेरे गुनाह इसके अंदर कितने भरे पड़े हैं, कितनी बड़ी लिस्ट है तेरे गुनाहों की, तूने ये गुनाह किया है, तूने ये गुनाह किया है, तूने ये काम किया है, तूने वो काम किया है, तू चोरियां करता रहा है, तू बेईमानी करता रहा है, तू धोखा देता रहा है, हर तरह का बुरा काम करता रहा है, रियाकारी से चलता रहा है। और वो हर रोज इस बात से परेशान होता, हर रोज इब्लीस उसके पास आ जाता था और वो खुदा के सामने एक रोज बहुत रोया और एक रोज खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए और खुदावंद ने उससे पूछा कि तू क्यों मातम करता है। उसने कहा, खुदावंद इब्लीस आता है और मुझे मेरे गुनाहों का एक बड़ा रजिस्टर दिखाता है जिसमें मेरे गुनाह दर्ज है, और वो ये रजिस्टर दे गया है और मैं इन गुनाहों को देखता हूं कि ये गुनाह मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। इब्लीस बारहा हमें हमारा माजी याद करवाता रहता है और हम उस माजी को याद करके रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं और ये समझते रहते हैं हाय हम गुनाहगार हैं, हम मुजरिम हैं। इब्लीस हमें उसी में फंसाए रखता है और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस रजिस्टर को खोल। उसने खोला और फकत एक खून का कतरा खुदावंद यीशु मसीह के हाथ से गिरा और उस सारे रजिस्टर के ऊपर से वो बहता हुआ तमाम रजिस्टर को उसने लहू में डबो दिया और तमाम गुनाह छुपा दिए। यीशु ने उससे कहा कि जब अब इब्लीस तेरे पास आए और पूछे तो उसको ये दिखा देना। और अगली दफा जब इब्लीस उसके पास आया तो उसने कहा, हाँ तूने देखा अपने गुनाहों को। और अवतार सिंह ने वो खून से भरा हुआ रजिस्टर उसके सामने खोला और एकदम से इब्लीस उसके पास से भाग गया और अवतार सिंह आजाद हो गया। उस तमाम इल्जाम ठहराने से, उस तमाम माजी के गुनाहों के मुजरिम ठहराए जाने से वो आजाद हो गया। मैं और आप आजाद किए जा सकते हैं गुनाहों के मुजरिम ठहराए जाने से। पादरी साहब बारहा ऑरल रॉबर्ट्स के ताल्लुक से ये बताते हैं कि एक रोज उसका शागिर्द कैनेथ उसके पास आया तो ऑरल रॉबर्ट्स ने कैनेथ से कहा, कैनेथ क्या तू जानता है कि मैंने कभी जिंदगी में गुनाह नहीं किया। वो हैरान हुआ, परेशान हुआ कि उस्ताद नूं अज की हो गया, उस्ताद ने लादा उस्ताद दा दिमाग चल गया। कैनेथ को उसने ये बताया, कैनेथ तेरे थोड़ी देर आने से पहले मैंने अपने ऊपर यीशु मसीह का खून लिया है और यीशु मसीह का खून लेने के बाद अब मुझ में कोई गुनाह नहीं रहा, अब मैं पाक हो चुका हूं। आमीन। यीशु मसीह के खून से पाकीज़गी, रिहाई, मखलसी मिलती है और यीशु मसीह के खून से ही हम देखते हैं कि बीमारियों से शिफा मिलती है। बारहा मैंने ऐसे वाकयात सुने हैं कि अगर कोई शख्स बीमार है और उसे ब्लड लगा है तो एक सेहतमंद शख्स के ब्लड से ही उसके अंदर बहुत सी बीमारियां जाती रहती हैं, बहुत सी बीमारियां, क्योंकि एक सेहतमंद
شخص کا خون اسے لگا ہے اور اس کے خون کے اندر جو بیماریاں ہیں اس سے ریموو ہو گئی ہیں. تو اندازہ کر سکتے ہیں پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ اسی کے مار کھانے سے، یسوع مسیح کے مار کھانے سے خون بہا ہے اور خون سے ہمارے لیے شفا کا انتظام کیا گیا ہے. خون شفا دیتا ہے. پادری صاحب نے پچھلے دنوں ایک جگہ پر ہم عبادت کر رہے تھے، وہاں پر یہ گواہی اس کا ذکر کیا. پروفیسر یوسف بیمار تھے، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ پادری شہزاد صاحب کے بھی رشتہ دار ہیں، باجی فرزانہ کے بھی. تو وہ شخص ایک روز اس قدر بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹرز کی طرف سے اس کے لیے جواب تھا کہ اب یہ شخص زندہ نہیں رہے گا، اب اس کے لیے زندگی کی امید نہیں ہے. اور تمام ٹیسٹ اس کے کیے جا چکے تھے اور بیماریاں اس کے بدن میں موجود تھیں. لیکن ایک روز ہاسپٹل میں خداوند یسوع مسیح اس شخص پر ظاہر ہوئے اور خداوند یسوع مسیح خون سے بھرے ہوئے تھے اور خداوند کے چہرے کے اوپر خون تھا. اور خداوند جب یوسف نیر کے پاس قریب ہوا تو ایک خون کا قطرہ اس شخص کے اوپر گرا اور اس کی تمام بیماریاں جاتی رہیں. آمین. اور وہ شخص بیماریوں سے شفا پا گیا. پھر اس شخص نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرا دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں، اور انہوں نے ان کے کہنے پر دوبارہ ٹیسٹ کیے تو انہیں یہ پتا چل گیا ٹیسٹ کرنے کے بعد کہ اب اس شخص کے اندر کوئی بھی بیماری موجود نہیں. اور اس شخص نے مولوی صاحب کے سامنے یہ گواہی دی کہ تھوڑی دیر پہلے خداوند یسوع مسیح میرے پاس آئے تھے اور ان کے بدن سے ایک خون کا قطرہ مجھ پر بہا اور میرے بدن سے تمام بیماریاں جاتی رہیں اور میں شفا یاب ہو گیا اور میں رہائی پا گیا. ایک روسی خادم کے تعلق سے میں نے اس گواہی کو پڑھا تھا کہ ایک گھر میں ایک شخص کے 6 بچے تھے اور اس کے جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا وہ اس قدر بیمار ہو گیا کہ وہ بالکل مرنے کے قریب تھا اور اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی. اور جب وہ چرچ گیا، چرچ میں اس نے خون کے تعلق سے پیغام سنا اور وہ گھر آیا اور گھر میں اپنے بیوی بچوں سے وہ ملا اور اس نے وہ تمام پیغام اپنے بچوں کو بتایا، اپنی بیوی کو بتایا. سب سے پہلے پیغام بتانے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی. جو رویہ اس کا بیوی کے ساتھ تھا، جس طرح سے وہ بیوی سے بدسلوکی کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، لڑائی جھگڑے کرتا تھا، اس نے اس سے معافی مانگی اور اس کی بیوی نے بھی اس سے معافی مانگی اور اس کے باپ نے اپنے بچوں سے معافی مانگی اور بچوں نے باپ سے معافی مانگی، کیونکہ ان کے گھر کے اندر بڑی ابتری تھی، لڑائیاں جھگڑے تھے. باپ کا بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں تھا، بچے باپ کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، بیوی اپنے شوہر کو اچھا نہیں سمجھتی تھی. لیکن اس روز پیغام کو سننے کے بعد وہ شخص جب گھر آیا اور اس پیغام کو اپنے گھر میں بتایا اور جب انہوں نے ایک دوسرے سے معافی مانگ لی تو انہوں نے گھٹنوں کے بل ہو کر یسوع کے خون کو پکارنا شروع کیا. تو اس شخص نے دیکھا کہ یسوع کا خون بارش کی صورت میں اس کے بیٹے پر آ کر بہنے لگا اور اس کا بیٹا 4 پیسے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور خداوند کی وہ لوگ تعریف کرنے لگے. خداوند یسوع مسیح کا خون شفا دیتا ہے. اگر آج ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں، ایک دوسرے کے رویوں کی برداشت کریں، ان کو معاف کریں، تو یسوع مسیح کا خون کلام میں لکھا ہے ہمیں تمام ناپاکی سے، تمام ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. خدا ہمیں تمام گناہوں سے آزاد کر سکتا ہے. اور اگلی بات کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب کی 5ویں اور 6ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہی بھی اور خدا اور باپ کے لیے کاہن بنا دیا. آمین. یسوع مسیح نے اپنے خون سے ہمیں گناہوں سے خلاصی بخشی اور باپ کے لیے بادشاہی اور کاہن بنا دیا. آپ کو یاد ہوگا موسیٰ کے تعلق سے پیغام سناتے ہوئے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ خدا بنی اسرائیل قوم کے ساتھ جب عہد باندھنے کے لیے آیا تو وہ 3 باتوں کے لیے عہد باندھنے کے لیے آیا تھا. نمبر 1 بات وہ اس کی قوم بن جائیں. نمبر 2 بات کہ وہ کاہنوں کی مملکت بن جائیں. نمبر 3 بات وہ اس کی پراپرٹی بن جائیں. خداوند یسوع مسیح نے بھی انہیں تینوں باتوں کے لیے خون بہایا ہے. نمبر 1 بات ہم اس کی امت کے لوگ بن جائیں. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے خون سے ہر ایک قوم، قبیلے اور امت میں سے لوگوں کو اپنے واسطے خرید لیا ہے. جیسا عہد خدا نے بنی اسرائیل قوم سے باندھا تھا ویسا ہی عہد خدا
गैर कौमों से बांधता है। और दूसरी बात कि बनी इस्राएल कौम काहिनों की ममलकत बन जाए। काहिनों की ममलकत से मुराद कि वो खुदा के हजूर में कुर्बानियां चढ़ाएं, खुदा की हमदो सना करें, खुदा की प्रस्तिश करें। और कलाम में लिखा है पतरस के पहले खत में कि हम काहिनों का फिरका है, मुकद्दस कौम, वो लोग, वो शख्स जो यीशु मसीह के खून से तौबा का तजर्बा रखता है, वो काहिनों में शामिल हो जाता है और खुदा के हजूर कुर्बानियां चढ़ाने के लिए। काहिनों का एक काम था कुर्बानियां चढ़ाना। और बादशाही लिखा है कि बादशाही हमें बना दिया। बादशाही का मतलब कि पहले इब्लीस की ताबेदारी में चलते थे, इब्लीस का कब्जा था, इब्लीस के हुक्मों को मानते थे, इब्लीस के कब्जे में रहते थे। लेकिन अब यीशु मसीह ने अपने खून से खरीद कर आजाद कर दिया, छुड़ा दिया। अब खुदा की ताबेदारी में चलेंगे। कलाम में लिखा है कि पहले आदम ने जब गुनाह किया तो वो गुनाह करने से इब्लीस की गिरफ्त में चला गया और आगे चलकर बनी इस्राएल कौम ने खुदा से बादशाह मांगा और खुदा लिखा है कि इससे नाराज हुआ। शमूएल से खुदा ने कहा कि बनी इस्राएल कौम नहीं चाहते कि मैं इनका बादशाह रहूं, और बनी इस्राएल कौम ने एक इंसान को बादशाह मांगा और पहला बादशाह शाऊल बना। लेकिन खुदा यीशु मसीह के खून बहाने से वो बादशाहत इब्लीस के हाथ से छीन ली गई और खरीद ली गई वो बादशाहत। और इस जमीन पर लिखा है कि अब जो है वो हम बादशाही करते हैं। मसीह ने खून बहाकर बादशाही हासिल की है। और हर बादशाह जो है, आप पुराने दौर के ताल्लुक से जानते हैं, बादशाह ये हुक्म देते थे अपने सरदारों को कि वो आगे बढ़ें और दूसरे इलाकों को फतह करें। क्यों वो ये कहते थे अपने सरदारों को कि वो आगे बढ़कर दूसरे इलाकों पर कब्जा करें? इसलिए ताकि उनकी बादशाही बड़ी हो जाए। इसलिए वो दूसरे इलाकों पर कब्जा करते थे ताकि उनकी बादशाही बड़ी हो जाए। तो मुझे और आपको खुदा यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारी खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, बादशाही के पैगाम की खुशखबरी दो, बदरूहों को निकालो, इब्लीस की सारी कुव्वत और कुदरत पर गालिब आओ, सांप और बिच्छुओं को कुचलो, तुम्हें किसी चीज से जरर नहीं पहुंचेगा। यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है कि हम आगे बढ़ें और उसकी बादशाही के लिए काम करना शुरू करें। और हमें मसीह का खून दिया गया है फतह पाने के लिए, इब्लीस का मुकाबला करने के लिए। और काहिनों के ताल्लुक से बता रहा था मैं कि काहिनों का काम कुर्बानियां चढ़ाना था। आइए हम जो नए अहद के लोग हैं, नए अहद में हमसे जो काहिनों के फिरके से अहद बांधा गया है, हम कुर्बानियां चढ़ाना शुरू करें। ईमान की कुर्बानियां चढ़ाएं, शुक्रगुजारी और हम की कुर्बानियां चढ़ाएं, अपने माल और मता, अपने रुपए पैसे की कुर्बानियां चढ़ाएं। नए अहदनामा में अमाल की किताब में लिखा है कि वो लोग जिन्होंने नजात पाई थी, अपने घर बार बेचकर रुपया पैसा रसूलों के कदमों में लाकर रख देते थे। वो अपना रुपया पैसा कुर्बानियों के लिए चढ़ा रहे थे, अपने घर कुर्बानियों के लिए चढ़ा रहे थे। और कलम में लिखा है कि हम हर वक्त हमदो सना, शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराना करें। इब्रानियों के खत में, ज़बूर 50 में और रोमियो की किताब 12वें बाब में लिखा है कि हम अपने बदन को जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करें। मैं और आप अपने बदन को क्यों जिंदा कुर्बानी होने के लिए पेश करें? क्योंकि यीशु मसीह ने खून बहा दिया है मेरे लिए और आपके लिए, ताकि खून जो है हाबल के खून की निस्बत जो बेहतर बातें कहता है कि तेरा नया जन्म हो चुका है, अब तू शैतान से नहीं बल्कि बाप से ताल्लुक रखता है। अब तेरा शैतान से नहीं, गुनाह से ताल्लुक नहीं, बल्कि तू यीशु का है। खून जो है वो शहादत देता है, खून गवाही देता है, इब्लीस के इल्जामात को दूर करता है, इब्लीस के कब्जे से हमें छुड़ा लेता है, बचा लेता है। यीशु का खून हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। इंसान का खून अगर इंसानी बदन के अंदर वो इंसान को जिंदा रखने के लिए काम करता है, तो यीशु का खून यीशु के बदन को जिंदा रखने के लिए क्यों कर काम ना करेगा? हम यीशु के खून से एक बदन होने के लिए इकट्ठे किए गए हैं, ताकि इस बदन के अंदर फकत एक ही खून हो, ताकि बदन के अंदर तफरीका ना हो, लड़ाइयां झगड़े ना हो। आइए अपने सरों को झुकाएं और यीशु मसीह के खून को अपने बदन के लिए पुकारें, ताकि अगर हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में तफरीका है, वो जाता रहे।